हाय एवरीवन जय जगन्नाथ केमती अच्छी आपण मैंने गोटे गोटे दिन गैप रे मोर वीडियो आसूची मोर वीडियो को आपण मानक स्वागत आशा करुँ आपण समस्ते बहुत भलरे थे आपन तो देखुं मु सब बेले कम बिजी अच्छी मत गोटे मिनिट भी फुर्सत मिले केवल राति रे जहाँ शोवा समयटा मु शुए नहले मोर आउ दिन सारा हाथ फांका नहीं आउ घर सब काम आड़े फेर ये माने सिलाई काम पुणी किए अल्टरेशन आसुचंती तो एमती दिन सारा फुल बिजी रे थाए दुकान किए आसला सहित कथा हाँ पुणी संध्यार जड़े शिखापी आसती सहित एमती राति 8:30 9टा पर्यंत मु पूरा व्यस्त दुकान में तापर जाकि पुणी रोसई बास समस्त कथा खाइबा कथा बुझी सारापर शोला बेलू राति 11 12 सबुदिन हो जाए से रेगुलरली वीडियो आसी पारुनी से सॉरी आउ आशा करुँची आपण मैंने किसी करने चेष्टा करुवे आजिकल दुनिया रे तो इनकम सोर्स नथिले दुई जनकर इनकम सोर्स नथिले जब बंचिबा बहुत मुश्किल हो जाए मु आज दिन रे एडिट करुँची से हुए तो रास्ता साइड रे दुकान भितर बस करुँ हुए तो किसी साउंड आसीपे से क्षमा करदे से दिन मु गोटे कथा कहू कहू अटकी जाइली जहाँकि मु मोर वीडियो रे लास्ट रे कहूली ना गोटे प्रॉब्लम विषय कि जड़े लेडीज जी कि सिलाई करुले आउर ब्लाउज आयरन रे पोड़ी जाइथिला तापरठू से हिम्मत साहस करि पारना हिम्मत आसुनी कि मुझे कहारी करी कहीं से जो अपन जो लोक मैंने किसी कही से मैंने भी अच्छा से डर से सी कर पारना मोर कहवा कथा हूँ कि भूल समस्त द्वारा हुए मोर भी भूल हुए तो कहा केबे आग को भूल हो पारे से कही होनी कौन ग्यारंटी दे हेनी किंतु से सब को खातिर नकरी आपण आउ थे काम स्टार्ट करूँ से भूल जमती सेकेंड टाइम आपण करने चेष्टा करेंगे ना केवे भी देखिए सब बड़े रे सतर्क कि मो द्वारा किसी भूल होनी आ भूल छोट मोट भूल समस्त हुए सब जिते बड़ टेलर हो जिते बड़ बुटीक दुकान हो सब निश्चित भूल हुए से सब डरतुनि ठीक करने चेष्टा करूँ चेष्टा कले ही तो आग को बढ़ी पारे देखो बहुत स्त्री लोक अच्छा जो मैंने कि बहुत किसी जानी किंतु केबे करने साहस करें कि गोटे करवा आग को बढ़ापी साहस करने साहस हुए किंतु केबे ना केबे तो आपन को साहस देखा हम कौटू तो गोटे आरंभ करेंगे से आरंभटा केबे एबेठू करूँ से आरंभटा को मुझे करी जमी मु यूट्यूब चैनल करी बोली 10-15 वर्ष हो गला मिनिमम 10 वर्ष हो गला आउ से भितर 2टा चैनल भी आडू सियाडू करके डिलीट भी हो जाइए मु मोर फेस केबे देखैबा मु हिम्मत भी करि पारेनी किंतु एबे बाध्य कि ना मते भी आपण माने देखंतु न देखंतु पसंद करंतु न मते आरंभ करने को पड़ो आरंभ कले ही मु आपण पाखरे पहुँची पारिबी आ केबे ना केबे तो आपण मते पसंद करिवे आ मो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे मुझे जानी आज नहले काली आपण मते निश्चय शुणिबे निश्चय देखिबे आ मोर चैनल को पसंद करेंगे आउ से गोटे भल लवली कमेंट करेंगे आउ सब्सक्राइब भी करेंगे अन्य मानक शेयर मध्य करेंगे मोर यहाँ केवल मोटिवेशन पाई मु आपन को वीडियो तैयारी करुच्ची मोर मोटिवेशन है मु जो प्रॉब्लम देकी गति करी मु बहुत कांदी दिन दिन राति राति कांदी मो लुह को क्या देखई पारिनी से सबू बाहर करने मोर गोटे मोटिवेशनल वीडियो मोटे छोट जमी गुंडुची मूषा राम राम सेतु बांधा बेले साहाय्य करथिला धूली भली मुझे भली चेष्टा करुच्ची भावुची कि आपण मानक निश्चय पसंद आसीबो मोर ये छोट गुंडुची मूषा भली पदक्षेप निश्चित आपन को भल लागिबो देखो एमती बहुत जन लेडीज अच्छा जो मैंने इतनी सुंदर मेहंदी करती केते सुंदर हेयर स्टाइल करती केते सुंदर रोसई करती से सब मध्य कैरियर हो पारिबो केबे कौन आपण भाभी थिले कि ये जो मेकअप करवा ये जो मुंडरे बिंदी लगेदेवा आउ से जो आर्ट करदेवा से जो चंदन रे बा ये सब कैरियर हो पारिबो बोली आज को 20 वर्ष तले कि 30 वर्ष तले कहीं भाभी नथिले किंतु ए सब एबे ना ब्यूटिशियन ना रे परिचित सेमती साड़ी पिंधिबा अपन डॉली जैन को वीडियो देखिए खाली डॉली जैन मारदेवी यूट्यूब रे साड़ी पिंधेबा गोटे केते बड़ कैरियर हो पारे ओनली साड़ी पिंधेबाटा नॉर्मली आमे तो सबुदिन साड़ी पिंधुचे कौन नुआ पिंधौଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି टिके हटके स्टाइल से कहते ना साड़ी मो हाथ रे खेलुची ता माने कौन साड़ी
ସେଇ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ ଯେମିତି କୁଞ୍ଚ କରୁଛେ ଯେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଉଛେ ସେଇଭଳି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବି ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବି କ୍ୟାରିୟର୍ ହେଇପାରେ, ତା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି? ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାରିକି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଗେଇବେନି ନା, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବେନି। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋଠୁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟର ଦିନ ଥିଲା ସିଏ। ମୋ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ, କ୍ଷୀର ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ବୋଧେ 20-25 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଛି। ଆଗକୁ କାହିଁକି ଏବେ କରୁଛି, ମୋ ବିଜନେସ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବି। ମୋ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି, ମୋ ବିଜନେସ୍କୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବି, ମୁଁ କେମିତି 100% ଆକୁ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବି ବିଜନେସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆପଣ ନୂଆ ଦୋକାନ କରିଥିବେ ନା, ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଠକିଛନ୍ତି। ମୋର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଠକିଛନ୍ତି। ଜିନିଷ କରିକି ନେଇଯିବେ, ପଇସା ଦେବେନି, ଆଉ ଦେଖା ଦେବେନି। ଆସିବେ 6-7 ମାସ ପରେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗି ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେଟା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଛାଡ଼େନି କାହାକୁ। ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଛି ତା କଥା ଅଲଗା, ନହେଲେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଟଙ୍କାଟେ କ'ଣ ଆଦୌ ପଇସା ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେତିକି ମାନେ ସେତିକି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦେଲ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୋ ପରିଶ୍ରମର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ କାହାରିକୁ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଠିକ୍ ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବ। ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇଦର ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି, ଷ୍ଟୋରି ତ ନୁହେଁ, ସତ କଥା। ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବହୁତ ଟିପଟପ୍, ବହୁତ ପଇସାବାଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ 2ଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ କରିକି ନେଲେ, ଡିଜାଇନର୍ ବ୍ଲାଉଜ୍। ସେତେବେଳେ ବି ହୁଏତ ଯଦି ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି 300-350 କରି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 350 ନେଇଥାନ୍ତି। ଆରାମସେ କରିକି ଗଲେ, ଅଧା ପଇସା ଦେଇଦେଲେ। ଅଧା ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଅଧା ପଇସା ଦେଲେ। ଦେଇକି କହିଲେ ମୋ ବାହାଘରରୁ ଆସେ ଛୁଆ, ପଇସା ଦେବି। ତାପରେ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଗଲେ, ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ହାତରେ କହି ପଠାଉଛନ୍ତି, ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବହୁତ ଖରାପ କରୁଛ, ମୁଁ ପଇସା ଜମା ଦେବିନି। ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଦିଅନ୍ତୁ। 6 ମାସ ପରେ ଆସିକି, 6ରୁ 7 ମାସ ପରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାଉଜଟା କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ଆହୁରି ଆଣିଦେବି। ସେଠି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିପାରିଲିନି କି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାପରେ ସିଏ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଆସେ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଟଲରେଟ୍ କରିବିନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା 300 ଜାଗାରେ 500 ଟଙ୍କା କରି କହିବି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଥର ଭୁଲବଶତଃ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବିହେଭ୍ କଲି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ମୁହଁ ଚାହିଁକି କଥା ହେଇନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଲି ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେଲି, ଜିନିଷ ନେଲେ ପଳେଇଗଲେ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଲିନି। ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ଏମିତି କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଦୋକାନକୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ, ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟମର ଯଦି ଦିନେ 1-2ଟା ହେଇଯିବେ ନା, ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଯେତେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ମୋ କଷ୍ଟମର, ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟମର ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁନି। ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାକି ପକେଇବେ। ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କରିବେ, 3 ମାସ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରଖିଥିବେ। ଭୁଲରେ ବି ସେମାନଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତୁ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ମୋର ମିଳିବା ଦରକାର, ମୋର କାମ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଦୟାମାୟା ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ। ମାନେ ଠିକ୍, ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେନି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ବାକି ରଖିବା। ପଇସା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବାକି ରଖିବେ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କଲି, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ସେ ପଇସାଟା ଜିନିଷ ଦେଲି, ପଇସା ନେଇଗଲି, ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି ଲାଭ ହେବ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବି। ଆପଣ ଯଦି ପକେଇକି 4 ମାସ ପରେ ସେଇ 300 ଟଙ୍କାଟା ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ ସେଟା? ସେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ଆଉ କି ଟାଇପ୍ର କଷ୍ଟମର, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟମର ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଅନୁଭୂତି କରିଛି। ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା କାଟିବା ପାଇଁ ବାହାନାବାଜି କରିବେ। ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କାନ୍ଧଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ସିଏ ହେଇଗଲା। ପିନ୍ଧିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ନା ମୋତେ ପୁରା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ଦେହକୁ। ତ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ନା, ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିବେ, କହିବେ ପଳେଇବେ, ପଇସା କିନ୍ତୁ କାଟିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କଷ୍ଟମର କହୁଛି, ସେମାନେ ହାଟ ବଜାର ମାର୍କେଟ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, କେଉଁଠି ଶସ୍ତାରେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, କେଉଁଠି ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଆଉ ସେଇଠୁ 200-300 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣି ଆଣିବେ। 200-300-500 ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଅଫର୍ ଥିବ, ଟିକେ ରିଜେକ୍ଟ ମାଲ୍ ସବୁ କିଣି ଆଣିବେ। ତାପରେ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ।
ଦୋକାନ ଯିବେ କହିବେ ମୋର ଏଇଟା ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ବନେଇବେ ବା ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନେଇବେ ତାର ଦାମ୍ ହେଲା 300 ଟଙ୍କା କି 400 ଟଙ୍କା କି 500 ଟଙ୍କା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗିଥିବ, ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଥିବ, ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ନା ସେଟାକୁ କମ୍ ପଇସା ନେବ, କପଡ଼ାଟା ଏତିକି ଟଙ୍କା, ମୁଁ କାଟିବି ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ନା। କାଇଁ ତମେ ଯଦି ଶସ୍ତାରେ କପଡ଼ା କିଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାମଟା ତ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ ନା। ଆମେ ତ ପରିଶ୍ରମ, ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ତମରି ବ୍ଲାଉଜ୍ ବା ଡ୍ରେସ୍ରେ କରିଛୁ ଯେତିକି 1000 ଟଙ୍କିଆ ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ କରିଛୁ, 1000 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ାରେ ବା ଶାଢ଼ୀରେ କରିଛୁ। ତ 300 ଟଙ୍କା ହେଲେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମଟା ସେ କମ୍ ହେଇଗଲା କି? ନା ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 2000 ଶାଢ଼ୀରେ ବି ହୁଏ, ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ, ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କା ବା 200 ଟଙ୍କା ବା 100 ଟଙ୍କାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ରେ ବି ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି ତୁମକୁ? ତାର ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟମରଙ୍କ କାମ ବିଲକୁଲ ରଖନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଆସିବେ କି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ କପଡ଼ା ଆଣିଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କାଟିବି, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର କାମ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ କାମ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବନି, ତେଣୁ ସେ ଲୋକକୁ ବିଦା କରିଦେବେ। ନା ଏ କପଡ଼ାଟା ହେବ, ଛୋଟ କପଡ଼ା ଆଣିକି କହିବେ ମୋର ଏତିକି ଦରକାର, ଏମିତି ଦରକାର, ସେମିତି ଦରକାର। ବିଲକୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫେସ୍ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆଜି ଆଣିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅ। କାହିଁକି ଭାଇ? ଆଜି ତୁମେ ଦେଲ, ଅସ୍ତ୍ରକନା ଆଣିବା, ତାକୁ ଧୋଇବା, ତାକୁ ଇଏ କରିବା, ତାକୁ ନିହାତି 3-4 ଦିନ ଲାଗିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଫିନିଶ୍ କରିକି ଦେବା ଲାଗି। କ'ଣ ଆପଣ ଖାଲି ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ବାସ, ପିଲା ଛୁଆ, ସଂସାର ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାନିଆ କରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିବେ, ଛାନିଆ ମାନିଆ କରିକି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଖୁଣ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଏଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋର ସେଟା ସେମିତି ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଭାଇ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଛାନିଆ ହେବ, ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବ? କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଏଇ ଜୁହାର, ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟମରକୁ ନା ଜୁହାର କରିବ। ଭାଇ ହୋଇପାରିବନି, ମୁଁ ଏଇଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୋର ଅଲଗା କଷ୍ଟମରଙ୍କର ବି କାମ ଅଛି, ଏଇ ବାହାନା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆସିବାର ତ ଅଛି ଆସିବ, ନ ଆସିବ ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। କେବେ ବି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଭାବିବେ। ମୋହରି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ 2000 ଟଙ୍କା, 3000 ଟଙ୍କା ବା 4000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଆସେ, ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା, ତାର ସିଲେଇ କେତେ ନିଅନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? 2000 ଟଙ୍କା। 4000 କପଡ଼ା ହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ପଚାରିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ସିଲେଇ ନେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ କୁର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ା ତ 250-300 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ବା ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ଟା ଅତି ବେଶୀରେ 400-500 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କଲେ 600-700 ହେଉଛି। ନା କପଡ଼ା ଯଦି ଦାମ୍ ହେଇଥିବ, କପଡ଼ା ଯଦି 4000ର, ତାହେଲେ ଆମେ ସିଲେଇ ବି 2000 ନେବା। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟମରକୁ ଲୁଟିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆପଣ କାହିଁକି ଲୁଟିବେ? ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯଦି 4000 ଟଙ୍କା କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ 2000 ସିଲେଇ ନେବେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ତ ଲାଗୁ ହେଇଗଲା ନା, 100 ଟଙ୍କା କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ନେବେ, ସେଇ ହିସାବ ନା। ନା ସେଇଟା ଭୁଲରେ ବି କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ସିଲେଇ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ମୂଲ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଲେସ୍ ଯଦି ଦାମିକା ଲାଗିଛି, ଏଇସବୁ ଏଡ଼୍ କରିକି ଟୋଟାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଷ୍ଟମରକୁ ସେଇଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ, ଆଉ ମୋର ସିଲେଇର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି। ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ହ୍ୟାପି କଷ୍ଟମର, ମାନେ ସିଏ ଖୁସି ହେବ, ସିଏ ଜାଣିପାରିବ କି ନା ଇଏ ମୋତେ ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୁଟିବା ଇଏରେ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ କଷ୍ଟମର ଧୀରେ ଧୀରେ ହରେଇ ବସିବେ। ଆଜି ଯଦି 10ଟା ପାଉଥିଲେ, କାଲି ଆପଣ ସେଠି କମି 5ଟାକୁ ଯିବେ। କି ନା ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସିଲେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଗଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏବେ ସିଲେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ ବେଟର୍ କାମ କରିକି ଦେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟ୍ ବି ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ହେବ, କାମ ବି ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପରଫେକ୍ସନ୍ କାମରେ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କାମକୁ କରିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ।
ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଭଲ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ଶିଖିପାରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ। କେବେ କେହି ବି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଶିଖି ଶିଖି କରି କରି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସହିତ ସୁଟ୍ ହେଉଥିବ, ସମୟ ଘରର କାମ ସହିତ ଆପଣ ସୁଟ୍ ପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି କିଛି ସଜେସନ୍ ଦରକାର ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼େ। ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ ବେଶୀ କମେଣ୍ଟ ଆସୁନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଏତେ ରିଚ୍ ବଢ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ମୁଁ ହେଲ୍ପ ହୁଏତ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବତେଇ ପାରିବି। ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ 40 ବର୍ଷର ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନା, ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଆଗରେ ପକାନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନହେଲେ ନିଜ ଯଦି କେହି ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ଅନ୍ୟର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରିବେନି, ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। କାଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ କମ୍ କାମ ପାଉଥିଲି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କାମ ଗଦା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଏମିତିକି ମୋ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଫଲ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ସିଲେଇ ଶିଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫଲ୍ ଲଗେଇବା ସେ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫଲ୍ ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମନା କରିଛି, ମୋ ଛୁଆ ମୁଁ ତୁମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କର ବା ନ କର। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନା ଦିଦି ମୁଁ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିବି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବ, କାରଣ ବହୁତ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାରୁନି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପଠାଇଦେଲେ। ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ନା କେବେ ମୋ କାମରେ ଆସିଲେ ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ସବୁବେଳେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର। ଜିଦ୍ଦି କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜିଦ୍ଦି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଦେବାର ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ ନ ମାଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଗିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ମାଗୁ ସେମିତି ମାଗିପାରିବା। ଦେବା ନ ଦେବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ ସେଇଟା ଆମ ବାପା ମା, ଆମ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବେଟର୍ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଜିଦ୍ କରିକି ମାଗିଲେ ନୁହେଁ, ଜିଦ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଉଠେଇବେନି କେବେ ବି। ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ। ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସେସ୍ କରିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୋର୍ସେସ୍ ପଇସା ଦେଇକି ବି କରିଛି, ଫ୍ରିରେ ବି କୋର୍ସେସ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଶିଖିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ନା, ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ଼୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ଼୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ଼୍। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 3 ଥର ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଏଟା ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଦେଖିବେ, କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟା ମାନିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ କି ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼। ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କହିତେ ଗଲେ ମାନେ ମା ଯେମିତି ମା ଡାକ ଶିଖେଇଥାଏ ନା ଛୁଆବେଳୁ, ମା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ମୁଁ ଭାବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଭଲ ବି ଖରାପ ବି। ତେଣୁ ଭଲକୁ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଇଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଖରାପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ରାସ୍ତା ବାଛିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବୟସ ହୁଏତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 30-35 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ଭୁଲଟାକୁ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଆମେ ଜଜ୍ କରିପାରୁ। ଆମକୁ କେହି ବି ଆମକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବନି କି ଭଲ ରାସ୍ତାରୁ କେବେ ବି ବାହାର କରିପାରିବନି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବା।
सेल्फ मोटिवेशन यही शब्दटा शुणी सेल्फ मोटिवेशन जदि आप निजर थी सेल्फ मोटिवेशन मोटिवेटेड होते ताहले आपन को कहीं भूल रास्तार नवा लगी समस्ते आपण हाथ को धरी ने छड़े आने आपण दायित्व केमती छड़ेबे सेटा आपण बसिक डिसाइड करूँ मेडिटेशन करूँ प्रत्येक दिन मेडिटेशन करूँ मेडिटेशन द्वारा आपण प्रत्येक मुहूर्त को आप जापर यहाँ मोर ठीक ना भूल कौन घटुची कौन घटवाक जाऊँगी जो आप डीप मेडिटेशन मेडिटेटिव स्टेट को जी से आप जापर बहुत गुड़िया रोगरू आप बाहरी पारे प्रॉब्लम्स रू बाहरी पारे जोटा मु फील करी आपन को कहूँ आपन शिखिपारे से शिखिपारे जदि मो वीडियो देखिकी भी आपन कहीं जड़े भी निज लाइफ को चेंज कर पारे ना मो बहुत खुशी हेबी और प्लीज़ मते कमेंट करूँ मु कमेंट चाहूँगी कि आपण मोर किसी भूल होची मोर किसी मते किसी सजेशन दवा को चाहूँगी मुझे चाहूँगी कि आपण मते आपण मानक द्वारा मु निजको सुधारी निए मु सब बेले अन्य मानकटू शिखिबापी चेष्टा करे मोर शिखिबा मनोवृत्तिटा मोर पिला दिन अच्छी सुजोग बहुत कम पाई किंतु मु सब बेले शिखिबा चाहे नुआ जिनस नुआ जिनस से कौ लाइन रे भी हो मते शिखिबापी बहुत आग्रह से जिनसटा शिखिबा जिनसटा आपण निज भीतर डेभलप करि परिबे ना आपण देखिए बहुत आग को जीवे एज को देखंतुनी बहुत जन अच्छा भावुए बयस हो गला आउ कौन अच्छी कौन कर किसी दिन बाकी रहा बुढ़ा बुढ़ी हेले नहीं शिखिबार कौन भी एज न थाए आपण को 30, 35, 40, 45 एनी एज हो 50, 60 आपण देखी थे गुजरात जो साइड रे गुजरात राज्य रे 90 इयर्स लेडीज भी बिजनेस करुँच केमिति निजर इच्छा शक्ति निजर शिखिबार प्रबल इच्छा इनकम करिवार इच्छा तो समस्तंकर थाए किंतु तापाई एफर्ट दरकार ना एफर्ट दियंतु शिखिबार आग्रह जदि आपण पाखरे थिबो ना सेठी एज किछि काम करिवनी एज किछि नहे एज जस्ट ए नंबर एटा तो सुनी थिबे जे करिबा को चाहिबो तापाई कोनोसी किछि एज नाही केबे ना केबे आपण आरंभ करंतु लेडीज मानन को बहुत सारा प्रॉब्लम्स रो घर प्रॉब्लम्स रो बाहर की जते बळे पिला माने बड़ हो जाती सेते बळे बहुत फ्री टाइम थाए सेटा ही प्रकृत समय किछि आरंभ करिवार जदि आपण आगुरु किछि करि पारि नाहंती बिल्कुल चिंता करंतुनी से सब को छाड़ी दियंतु को दिन बीती गला से बीतीवा दिन को मने न पके कि आगो को केते दिन अछि आपण जानि नाहंती आपण केते दिन बंचिबे ठीक अच्छे आपण जीवन काल जदि भावुं ना ना मोर आउ वर्षे भितर मु सरीज आपन कहीपर आपन कौन भगवान जे वर्षे भितर आपन बुढ़ी हो गले आपन चली जिवे ना ना सेमती नुहे से सब कथा आपन छाड़ी दियंतु भावंतु कि मो पाखे बहुत समय अच्छे और मो पाखे करने भी बहुत किसी अच्छी मु एबेठू लगी पड़ी जेते पारिबे चेष्टा करिवे चेष्टा ही आगो को मनीष को बढ़ाए आ इच्छा शक्ति गोटे स्टोरी कहबी जो माने गोटे पिला जे कि कैंसर डिटेक्ट होता तार तार एनएचएल थिला से +2 रो पाठ छाड़ी देथिला गोटे छोट झीटे से एबे भी अच्छी एबे डॉक्टर अच्छी +2 रो पाठ छाड़ी देथिला ताको कैंसर होता कैंसर बॉम्बे रे ट्रीटमेंट है हजबैंड को सहित से ट्रीटमेंट होता ट्रीटमेंट हो सारा भल है पुणी आसला एमती केते वर्ष 2-3 वर्ष चलीगला कि टिके भल है से आसिकी +2 पढ़ला +2 पढ़ी सारा पुणी मेडिकल एग्जाम देला एकाथरे तार एम्स रे सिलेक्शन है एम्स रे से मेडिकल करी एबे डॉक्टर अच्छी सी कौन जानी से तो भाभी नथिला केबे डाक्तर हो बोली तो 10th पर ही +2 बेलू ताकू कैंसर हो जाता पाठ भी ड्रॉप कर देथिला पाठ सहित किसी संपर्क ना कहीं एत कष्टकर से जो सिचुएशन कैंसर जहाँ हुए से जानी प्रकृत में केते कष्ट प्रत्येक मुहूर्त जमती लगे गोटे बोझ पर जीवनटा कहीं अच्छी से रोग जी पड़ी सी जानी किंतु सी निजक हार को देलानी माइंड को सी स्ट्रंग रखिला निजको आग को केमिति से चेष्टा कला मुझे तार विल पावर थिला से जल्दी भल है एबे भी ट्रीटमेंट रे जाऊँगी किंतु भल अच्छी
हजबैंड ता सहित कंटाक्ट रे अछंती देखा भी हुए मझिरे मझिरे किंतु से भल अच्छी आउ एबे से जड़े डॉक्टर ना हजार हजार पेशेंट को जीवन को बचाऊँगी तेणु भगवान आपण केतबेले कौन रखिंट से कहीं जानना और से सब जानवाई चेष्टा भी करतुनि आपण कर्तव्य कर चलतु कर्म कर चलतु कर्म जदि करेंगे ठीक आपण को से हाथ धरिकी भगवान से विपद रू टाणी ने हाथ धरी नहीं जिवे निजे आसबेनि क्या मध्यम नहीं जिवे सी आप बुझी भी पारे आपण भावे ये लोकटा मत हेल्प कला नो से लोक नुहे से लोक भितर भगवान तांको माध्यम कराउछंती से सब प्रॉब्लम्स मु से सब को फील करी बहुत गुड़े जिनस मुझे कहीपरि जोटा कि मो लाइफ सहित होती जोटा भाविले जापारू नी किंतु मुझे जो कोर्स गुड़िक कली से रिलेट कर पार्ली कि हाँ सत कथा से भगवान ही मत से बचे एमती घटना मो सहित घटी जोटा कि मुझे भी क्या सहित कही सेयार करें कि करी ना एबे मु बुझीपार जिते मत परिणत बयस मुझे मोर एना 42 मत एटलिस्ट 38 कि 39 रे से सब बुझा पड़ा कि हाँ प्रकृत रे भगवान ही थिले जे कि मते बंचई थिले मु बुझी पार नथिली मूर्ख थिली किछि बुझी पार नथिली किंतु मो पाखरे गोटे 6th सेंस काम करूला जोटा कि सब बेले मते सेव करी आसुतला मोर 6th सेंस बहुत काम करे मु मंदिर जाएनी पूजा करेनी किछि करून सेतेबेले करूनथिली एबे तो मु तांको मु मने मने मोर डाके मने मने जप करे मने मने सब बेले मोर जप चली थाए भितरे किंतु मु पूरा नास्तिक थिली पर मुहूर्त में फिल करी कि मो पाखे गोटे अच्छी किसी शक्ति गोटे अच्छी जी कि मत सब सेव करे विपद रे पकाए कि सी मत सेव करनी ये मो सान जा बस पाखे ये प्रेग्नेंट अच्छा 9 months प्रेग्नेंट कथा होमें बसिकी दुकान में घर आ दुकान एक्चुअली लगी ना सीट मु हाँ कथा अधारे रहीगला जोटा कि मत मोर 6th सेंस काम करे मत कहीं जड़े जदि खराब नजर देखुची से जानीपे बहुत गुड़े जिनस मु जानीपे विपद आसूची को मु फील करें सेटा केतेबेले हुए जानी जिते आप अंतर्मुखी हुंती आपण निजर अंतर्मुखी माने जो निज भितर कथा गुड़िक आप शुणी पारे सेतेबेले ही आप जानीपर कि हाँ किसी प्रॉब्लम आसूची मत यहाँ एमती हम से सेमती हम मत निजक सेव करार अच्छी यहाँ करार अच्छे मेडिटेशन द्वारा हुए आगर मु मेडिटेशन करे सत किंतु विजुअलाइजेशन करूली जो सेटा को विजुअलाइजेशन कहती बोली मुझे जानी किंतु एबे सेटा को कहूँ विजुअलाइजेशन जो लॉ ऑफ एफर्मेशन जो एफर्मेशन दियंती जो से लॉ ऑफ सेटा मु भी ठीक सब बुझी नथिली आगुरु एबे बुझी पारुची कि सेटा होची माने कौन विजुअलाइजेशन तो विजुअलाइज करूली आखि बंद करके सब विजुअलाइज करूली गोटे बेटर लाइफ गोटे बेटर जगह गोटे बेटर मुझे जगार अच्छी मुझे ये अच्छी सब गुड़ी को फुलफिल हैनी किंतु से जो कहती ना भितर को सब माने भितर सहित मु कथा अंतर सहित मु कथबार्ता करूली से जिनस ही मत बहुत जगार सेव कर आ गोटे खुशी खबर शुणिबे बहुत दामी दामी जिनस मोर हजी किंतु मु पाई हुए तो कहीं के पाई नथिबे किंतु मो सुना जिनस बारंबार हजी मु पाई दामी कैमेरा हजी थे मु पाई यह कौन भगवान को आशीर्वाद नुहे बहुत जिनस मोबाइल मोर दुई थर मो दुकान लोक नहीं पलैंती पुणी आसिकी मत फेर भिड़ टाइम रे जिते मु पूरा पजल हो जाए आड़े सिलाई करूथी जिनस दौथी जिनस मोर कस्मेटिक दुकान जिनस दौथी हिसाब करूथी लोक किए आसला गला सहित कथा होती किए फोन नंबर मागिला किए फोन पे नंबर मागुची किए कौन यही सब भितर ना मोबाइल मु कौटी रखी था नहीं जाती मुझे जानी भी न था कि से मोबाइल नहीं जाइए कहीं मो कम एत व्यस्त थाए पर मुहूर्त आणिक से मत हे मु तो मो मोबाइल नहीं जाइली जाच बोली माँ मु तो जानी नी से आसिक मोबाइल दे जाती कहले कहा मोबाइल हजिला पर सेकेंड टाइम मिली बहुत कम गहना सेमती थरे गहना मु हजई थरे नुहे 2-3 थर हजई किंतु मु पाई जाइए तेणु मु भगवान को मैं भगवान को ऊपर मोर 100% कौन माने 1000% मोर विश्वास अच्छी कि से जहाँ करेंगे
ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ, ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖା ଦେଉଛି ନା, ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ହୁଏନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ। ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ବି ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ଆଗକୁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା, ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବନି। ଯେତେ କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା, ସୁନା ବି ନିଆଁରେ ତପା ହେଇକି, ନିଆଁରେ ଜଳା ହେଇକି ସୁନା ଗହଣା ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଯଦି ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କେହି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତୁ। କେହି ନା କେହି ସମୟରେ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି ହଁ, ମୁଁ ଏଇସବୁ କର୍ମ କରିଥିଲି, ମୋ କର୍ମ ଭଲ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଭାବି ନେବେ କେବେ ନା କେବେ ତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ଯେଉଁଟାର ପରିଣତି ମୁଁ ଆଜି ତାର କଷ୍ଟଟା ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ, ସେବା ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନକମ୍ ନ କଲେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ବି ଯେଉଁ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଇନକମ୍ କରିବା କିଛି ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ବାଛିବେ, ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। କେବେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଆମର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସଶକ୍ତ। ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଇଛି। ଆମ ବାପା ମା' ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଆଜିର କୌଣସି ବାପା ମା' ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା, ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉ। ମୋର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ବି ସେମିତି କରେ, ବେଶୀ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖେ। ଯେମିତି ବି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ପଦେ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବି କାମରେ ଆସିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ମୋତେ ଲାଗିବ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ମୁଁ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।